नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मोगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാം സ്കന്ധം 15-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 6. ये त्वानन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सद् असदात्मकम्। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सद् असदात्मकम्। ये त्वनन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम् ആത്മനി പ്രോദഭുവനം പരം സദ് അസദാത്മകം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. യേ ത്വന്യേന ഭാവേന ഭാവയന്തി ആത്മഭാവനം ആത്മനി പ്രോദഭുവനം പരം സദ് അസദാത്മകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ये त्वानन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम् आत्मक्रोधभुवनम् सदात्मकम्. എല്ലാവരും എത്തി ചൊല്ലി. हरे कृष्णा. श्री जय माता जी चलिए. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदसदात्मकम्. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആൾക്കാരെ ഇറക്കിയായിരുന്നു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदा सदात्मकम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सिंधु माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ये त्वानन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदसदात्मकम्. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരായിരുന്നു? രമണി മാതാജി. മാതാജി വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ये त्वनन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदसदात्मकम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. विष्णुप्रिया माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रणामम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदसदात्मनं। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। अंबुजा माता जी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदसदात्मकम्। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। गीता माता जी। हरे कृष्णा माताजी। ओम नमो हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं असदात्मकम्। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। मालती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदसदात्मकम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये त्वानन्यभावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदसदात्मकम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। शारदा नायर माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये त्वनन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सत्सदात्मकम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। तंगमणि नायर माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदात्मकम्। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. യേ അവർ ആര് ത്വാ അങ്ങയുടെ മേൽ അനന്യേന വ്യതിയാനമില്ലാതെ ഭാവേന ഭക്തിപൂർവം ഭാവയന്തി ധ്യാനിക്കുക ആത്മഭാവനം എല്ലാ ജീവസത്തുകളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവൻ ആത്മനി അങ്ങയുടെ സ്വത്വത്തിനുള്ള പ്രോത ബന്ധിപ്പിച്ചു ഭുവനം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പരമോന്നതൻ സത് ഫലം അസത് കാരണം ആത്മകം ഉൽപാദകൻ വിവർത്തനം. ഓ ഭഗവാനെ, ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സ്വത്വത്തിനുള്ളിലും എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങയിൽ നിന്നുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് കാരണം അങ്ങാണ്. വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനം ലഭ്യമാകും. നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാണോ അതോ ഓരോ എങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു മാതാജി എടുക്കല്? വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി ഓരോ ശ്ലോകം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യലാണോ? ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓരോന്ന് തുടങ്ങി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ആദ്യം ശ്ലോകം ചൊല്ലി തീർക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരാം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം സുപക്വയോഗനാം ചിത സ്വാശേന്ദ്രിയാത്മനാം ലബ്ധയുഷ്മത് പ്രസാദാനാം നകുതശ്ചിത് പരാഭവഃ. തേഷാം സുപക്വയോഗാനാം ജിത സ്വാശേന്ദ്രിയാത്മനാം ലബ്ധയുഷ്മത് പ്രസാദാനാം നകുതശ്ചിത് പരാഭവഃ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാം സുപക്വയോഗാനാം യേഷാം സുഖാനാം സ്വാശേന്ദ്രിയാത്മനാം ലബ്ധേന്ദ്രിയാത്മനാം ലുബ്ധയുസ്മത് പ്രസാദാനാം നകുതശ്ചിത് പരാഭവഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാം സുഭക്വയോഗാനാം ജിതസ്വാസേന്ദ്രിയാത്മാനാം ലബ്ധയുഷ്മത് പ്രസാദാനാം ന ഉദശ്ചിത് പരാഭവഃ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാം സുഭക്യയോഗാനാം ജിതാശോഷേന്ദ്രിയാത്മനാം ലബ്ധയുഷ്മ പ്രസാദാനം ന കുതച്ചിത് പരാഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാം സുഭക്യയോഗാനാം ജിതശ്വാസേന്ദ്രിയാത്മനാം ലബ്ധയുഷ്മത് പ്രസാദാനാം ന കുതച്ചിത് പരാഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാം സുഭക്വയോഗാനാം ജിതശ്വാസേന്ദ്രിയാത്മനാം ലബ്ധയുഷ്മത് പ്രസാദാനാം ന കുശ്ചിത് പരാഭാവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാം സുഭക്യയോഗാനാം ജിതസ്വസേന്ദ്രിയാത്മനാം ലബ്ധയുഷ്മത് പ്രസാദാനാം ന കുതശ്ചിത് പരാഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. തേഷാം അവരുടെ സുപക്വ യോഗാനാം പക്വമികളിലായ യോഗികൾ ജിത നിയന്ത്രിച്ചു ശ്വാസം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാന മനസ്സ് ലഭിച്ചു യുഷ്മത് അങ്ങയുടെ പ്രസാദാനാം കാരുണ്യം ന അല്ല കുതശ്ചിത് എവിടെയും പരാഭവഃ പരാജയം. വിവർത്തനം. ശ്വാസഗതിയുടെ നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയാൽ മനസേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംയമനം പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ അത്തരം പരിപൂർണതയാൽ അവർ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ആർജിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഇവിടെ വിശദമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ നിയന്ത്രണത്താൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു യോഗിക്ക് മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പരിപൂർണ നിയന്ത്രണം പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയല്ല യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, മറിച്ച് മനസ്സേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമാണ്. പരിശീലനത്തിലൂടെ അത്തരം നിയന്ത്രണം സ്വാർത്ഥമാക്കിയ വ്യക്തി പക്വമതിയായ നിഗൂഢ യോഗിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും വരുതിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന യോഗി ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവനാകുന്നുവെന്നും അവന് ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാവില്ലെന്ന് സാരം. ഒരുവൻ മുഴുവനായും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് സാധ്യമാകും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനങ്ങളിൽ സർവദാ മുഴുകുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ വഴിയുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ലോകത്തിൽ ഒന്നിലും ഒരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാരായണ പരാ സർവേ. നാരായണ പരൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തനായ ഒരുവന് ഒരിടത്തും ഭയമുണ്ടാകില്ല. നരകത്തിലേക്കും വീഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും. ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്യ വാചാ പ്രജ സർവാ ഗാവസ്തത്യേവ യാന്ത്രിതഃ ഹരന്തി ബലിം ആയത്താസ് തസ്മൈ മുഖ്യായ തേ നമഃ. യസ്യ വാചാ പ്രജാ സർവാ ഗാവസ്തന്ത്യേവ യാന്ത്രിതഃ ഹരന്തി ബലിം ആയത്താസ് തസ്മൈ മുഖ്യായ തേ നമഃ. യസ്യ വാചാ പ്രജാ സർവാ ഗാവസ്താത്യേവ യാന്ത്രിതഃ ഹരന്തി ബലിം ആവ്യത്താസ് തസ്മൈ മുഖ്യായ തേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ വാചാ പ്രജാ സർവാ
यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्थाद्वेव यान्त्रितः गावस्तन्देव यन्त्रिताः हरन्ति बलम् आव्यक्तास् तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण। अनिता माता जी हरे कृष्ण। चलिए हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाजा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यान्त्रिताः हरन्ति बलिमाया तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। वत्सल शजी माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्ध्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायतास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंत माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्देव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायस्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुत्तर कृष्ण देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्ध्येव यान्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्ताः तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वत्सल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायाता तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तेन्दवयन्त्रितः हरन्ति बलिमायत्ता तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारती माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वत्सल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रितः हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्त्यन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रमाबाई माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्ता तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सोवन प्रभु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण श्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
യസ്യ വാചാ പ്രജാ സർവാ ഗാവസ്തന്ദേവ യന്ത്രിതാ ഹരന്തി ബലിമായാത്ത തസ്മൈ മുഖ്യായ തേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശർമിള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. പ്രണാമം. യസ്യ വാചാ പ്രജാ സർവാ ഗാവസ്തന്യേവ യന്ത്രിതാഃ ഹരന്തി ബലിമായത്ത തസ്മൈ മുഖ്യായ തേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷണ രേവതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ വാചാ പ്രജാ സർവാ ഗാവസ്തന്യേവ യന്ത്രിതാഃ ഹരന്തി ബലിമായസ്താസ് തസ്മൈ മുഖ്യായ തേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ വാചാ പ്രജാ സർവാ ഗാവസ്തന്യേവ യന്ത്രിതാ ഹരന്തി ബലിമായത്ത തസ്മൈ മുഖ്യായ തേ നമഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ചൊല്ലിയല്ലോ അല്ലെ? നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. യസ്യ ആരുടെ വാച വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രജാ ജീവസത്തകൾ സർവേ സകലതും ഗാവ കാളകൾ തന്ത്യ ഒരു കയറിനാൽ ഇവ പോലെ യന്ത്രിത നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു ഹരന്തി വാഗ്ദാനം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകൽ ബലിയും ഉപഹാരം ആരാധനയ്ക്കുള്ള അനുസാരികൾ ആയത്ത നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിൽ തസ്മൈ അദ്ദേഹത്തിനായി മുഖ്യ വ്യക്തിക്കായി തേ അങ്ങേക്കായി നമഃ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ. വിവർത്തനം. മൂക്കു കയറിട്ട കാള അതിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സർവ്വലോകങ്ങളെയും സകലരും വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിതരാണ്. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആർക്കും ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ല. വേദങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത മുഖ്യന് ഞങ്ങളുടെ ആദരം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളാകുന്നു. ഒരുവന് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും വൈദിക നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം കാക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു ജീവിയും വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തത്തിനായി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബദ്ധജീവാത്മങ്ങളെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലെ അനുശാസനകളാൽ ക്രമീകൃതരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തനം ഉപ്പിന് തുല്യമാണ്. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ ഉപ്പ് അധികമായാലും തീരെ കുറച്ചായാലും ശരിയാവില്ല. ഭക്ഷണം രുചികരമാകണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണതാനും. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ അധികം ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെടും. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലെ നിയമക്രമങ്ങൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ ലിഖിതമായതിനാൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യജീവിക്കോ ദേവനോ അവയ്ക്ക് സമാനമായ നിയമം ചമയ്ക്കാനാവില്ല. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയാ ചക്ഷുർമിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യ ഗുണാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-ാം സ്കന്ധം 15-ാം അധ്യായം 6-ാം ശ്ലോകം. യേ ത്വാനന്യേന ഭാവേന ഭാവയന്തി ആത്മഭാവനം ആത്മനി പ്രോതഭുവനം പരം അസദാത്മകം. ഓ ഭഗവാനെ, ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സ്വത്വത്തിനുള്ളിലാണ്. എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങയിൽ നിന്നുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് കാരണം അങ്ങാണ്. വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനം ലഭ്യമാകും. ഇത് ആരോട് പറയുന്നതാ? ആരാണ് ഇതിപ്പം ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത്? മൈത്രേയ മുനിയല്ലേ? മൈത്രേയ മുനി. 2 ശ്ലോകം മുമ്പ് ദേവ ഉജു ദേവന്മാര് ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്?
ദേവന്മാരാണ് പറയുന്നത് ഡെമിഗോഡ്സ്. ആരോടാ ഡെമിഗോഡ്സിനെ കുറിച്ച് മൈത്രേയൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ദേവന്മാര് പറയുന്നത്. ദേവന്മാര് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണോ? ഭഗവാൻ ഡെമിഗോഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഡെമിഗോഡ്സാ പറയുന്നത്. അത് ദേവന്മാരാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ചല്ലേ? ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടിയും ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്നും അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി ദേവന്മാര് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സ്വത്വത്തിനാണ്. എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളും ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ? സർവ കാരണം. ആർക്കറിയാ ശ്ലോകം? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം 5:1. ആർക്കറിയോ? ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഏതാ ശ്ലോകം? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം. വെരി നൈസ്. അപ്പൊ ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം. സോ ഭഗവാൻ എന്താ? ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനാണ് പരമാകൃഷ്ണ, എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പിന്നെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ ആദിർ ഗോവിന്ദ. ഇപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ എഞ്ചിനീയർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പം ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ എഞ്ചിനീയർ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ? ഭഗവാൻ, സർവകാരണം. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ. അപ്പം അതാണ് ആദിപുരുഷം. ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പം എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളും ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെട്ടത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ചതുശ്ലോകിയും പറയുന്ന 10-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയില് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവ സമന്വിത. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളും ശരിക്കും എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ഉൽപാദന ശക്തി എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഉൽപാദിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൗതികം അതീന്ദ്രിയമായ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിന് കാരണമാരാ? ഭഗവാൻ. നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുത കാരണായ സർവാഗമാന്മായ മഹാർണവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. സോ ഇതാരാ? ഗജേന്ദ്രസ്തുതി. ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് എന്താ? നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ. അഖില, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാരണം, കാരണമാരാ? ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിനും കാരണം മൂലദാതാവ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അഹം ആദിർഹി ദേവാന. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അഹം ബീജപ്രതാപിത അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ബീജദാതാവ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മത്ത പരതരം നാനിയത്. ഭഗവാന് മേലെയായിട്ടോ ഈക്വൽ ആയിട്ടോ ആരുമില്ല. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ. ലോകത്തിന്റെ കാരണം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുക? ധ്യാനം സത്യയുഗത്തിലുള്ളതല്ലേ. നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ. നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവന് ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കും. ശുശ്രൂഷ ശ്രദ്ധാനസ്യ വാസുദേവ കഥാ രുചി സ്യാൻ മഹത് സേവയാ വിപ്ര പുണ്യശ്ലോക നിഷേവന. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തേഷാം സുഭക്വയോഗാനാം ജിത സ്വാശേന്ദ്രിയാത്മനാം ലബ്ധയുസ്മത് പ്രസാദാനാ ന കുതശ്ചിത് പരാഭവഃ. ശ്വാസഗതിയുടെ നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയാൽ മനസ്സേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംയമനം പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യോഗ പരിശീലനത്തിന് അത്തരം പരിപൂർണതയാൽ അവർ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ആർജിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളും യോഗ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യോഗയുടെ പേരെന്താ? എന്ത് യോഗയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോഗ.
അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ, എല്ലാത്തിനും അഷ്ടാംഗ യോഗ, എല്ലാത്തിനും മേലെയാണ് ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനം അല്ലെ? ആ ലാഡർ, യോഗ ലാഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചവിട്ടുപടി ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളത് ഭക്തിയോഗയാ. എന്തുകൊണ്ടാ അത് ആ പൊസിഷനിലുള്ളത്? ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള നേരിട്ട് സേവ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ എവിടെ എത്തുക? ഭഗവാന്റെ ധാമിലെത്തും. ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താ? തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യത് ഗത്വാനിവർത്തന്റെ തദ്ധാമം പരമം മമ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഭക്തിയോഗ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണെന്ന് പറയാൻ. അതായിരിക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഓരോ കാരണം തന്നെ. പക്ഷേ ഭക്തി വന്നാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഭക്തന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. ശരി. ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം വരും. ശരി. ഭക്തിയോഗ ഒരു ജന്മം ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭക്തന്മാരുള്ളത്. വെരി ഗുഡ്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭക്തന്റെ സ്ഥാനം. സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധുനാം ഹൃദയം തോ അഹം. കൃഷ്ണ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തന്മാര്, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ പറ്റും. വേറെ അഷ്ടാംഗ യോഗ, കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു ജന്മത്തിൽ സമാധി എത്തില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഷ്ടാംഗ യോഗ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഭക്തിയോഗ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഭക്തിയോഗ ചെയ്യാ? നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ നാമം ജപിക്കാം, അവർക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം, അവർക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാം. ഒന്നും വേണ്ട, അവർ പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ തന്നെ അതും ഭക്തിയുഗ സേവയായി അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ മീൻസ് ആ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ഉയരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതാ ഭക്തിയോഗ സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം അല്ലെ? ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ യോഗ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗയും ഒരു യോഗ അനുഷ്ഠാനം തന്നെ. പക്ഷെ ശരിക്കും യോഗയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരിപൂർണ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക അല്ലെ? മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് യോഗ. പക്ഷെ ഇപ്പം എത്ര പേര് യോഗ പോയിട്ടുണ്ട്? യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കൈ ഉയർത്തിയാട്ടെ. ഇപ്പൊ യോഗ നമ്മളെ ഓരോ ആസനങ്ങളിലെ ശവാസനം, ശീർഷാസനം, പിന്നെ പദ്മാസനം എന്നൊക്കെ പറയും. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി മാതാജി പോയി. ഇപ്പം രമാദേവി മാതാജി പോയിട്ടുണ്ട്. ഷർമിള മാതാജി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? മാലതി മാതാജി, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ യോഗ പരിശീലനത്തിന് പോയിട്ട് എന്റെ നടുവേദന കുറഞ്ഞു. ഭയങ്കരമായിട്ട് നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓരോ ആസനങ്ങള് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുമ്പം അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മസിൽസ് ഒക്കെ കുറച്ച് റിലാക്സ് ആയി. ആ പൊസിഷൻ എടുത്തപ്പം എന്താ ഓരോ നമ്മുടെ രക്തോട്ടൊക്കെ കൂടി അങ്ങനെ. പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല. അതിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗ ചെയ്യണം അല്ലെ? അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീനാം ഭവേദ് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേ സേവൻമുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സ്മരത്തെ. നാവിൽ തുടങ്ങിയ ഭക്തിയോഗ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചും പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടും വേണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്ചത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അതാണ് ശരിയായ മനസ്സിനും, അതാണ് ശരിയായ യോഗ. ഇപ്പൊ യോഗ എന്താ? ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയി സുംബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവര് വെറും ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി കളിക്കുന്ന പോലെ മാത്രമായി. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ പരിശീലനം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയല്ല യോഗാനുഷ്ഠത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതെന്താ? പ്രാണായാമം അല്ല. ശരിക്കും എന്താ? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച ആളെ എന്താ വിളിക്കുക? ഗോസ്വാമി. അതേസമയം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളെ എന്താ വിളിക്കുക? ഗോദാസ്. ഗോസ്വാമിയും ഗോദാസ്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ
ജയിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. നമുക്ക് ഷഡ് ഗോസ്വാമികളുണ്ട് അല്ലെ, 6 ഗോസ്വാമികള്, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. ഗോസ്വാമി അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച നിദ്രാഹാര വിഹാര നിദ്രയും ആഹാരവും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഗോസ്വാമി. പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച, മനസ്സ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ച അത് ഗോദാസൻ. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു യോഗി വന്നു ഒരു രാജാവിന്റെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് യോഗി പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് രാജാവിനും കാളി വലുത്, ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാരും കാളി വലുത് ഞാനാണെന്ന്. അപ്പം രാജാവ് ചോദിച്ചു, എത്ര വലിയവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവ് വരെ എന്റെ ദാസനാന്ന് പറഞ്ഞു യോഗി. ഋഷി രാജാവിന്റെ ദാസനോ? രാജാവിന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് വാളൊക്കെ എടുത്ത് രാജാവ് ചോദിച്ചു, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദാസനാവുക? അപ്പൊ യോഗി പറഞ്ഞു, എന്റെ ദാസന്മാരാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ആ ഇന്ദ്രിയന്റെ ദാസനാണ് രാജാവ്. അപ്പൊ എന്തായി? ദാസന്റെ ദാസനായി. ആ ഋഷിയുടെ ദാസന്റെ ദാസനാണ് ആ രാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ രാജാവിന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരിയാണ്, രാജാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണ്. നമ്മളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആയിരുന്നു കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുള്ളത്, മനസ്സാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെ. പുറത്തു പോയാൽ അത് കഴിക്കണം, ഇത് കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല, കുറേ വിഷമങ്ങള്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം, ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിന് ശേഷം ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത നിത്യം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നു, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഗോള് തന്നെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, ഭഗവാനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ വേറെ പേരെന്താ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഋഷികേശൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ഇപ്പം അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലും ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാവില്ല എന്ന് സാരം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ തന്നെ എന്തിനാ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ പേര് ഭിക്ഷ എടുത്തു, അവരൊക്കെ യമനിയമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ പാലിക്കുന്നത്? ചായ കാപ്പി ഇല്ല, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ല, ചൂതാട്ടമില്ല, എല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിന്ന് ഉയർന്നു വരണം, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താവും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. ശരി, നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യും, ഒരുപാട് വർഷം നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ ജപിക്കും, ഇതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കുറെ പേർക്ക് വീട്ടിലെ അവസ്ഥ കാരണം പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റും. where there is a will there is a way. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീട്ടിൽ തന്നെ എത്രയോ പേര് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇടാതെ മാറ്റി വെച്ച് വീട്ടുകാർക്ക് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കും. അവര് ആ മാറ്റി വെച്ചത് ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചായ കാപ്പിക്ക് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, അല്ല ഇഞ്ചി ചുക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കാപ്പി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കി കുടിക്കും. കെഫീൻ ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ പാലില് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് കുടിക്കും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി വേണം തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കൂ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പൂർണ്ണമായി ഫലിക്കില്ല. നമ്മള് ആയുർവേദ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാൻ പഥ്യമുണ്ടല്ലോ, പഥ്യം എന്താ ഒരുപാട് അവർ പറയും ഇത്ര ഓയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഫ്രൈ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ മധുരം അധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മരുന്നിന്റെ എഫക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ഫലിക്കും, പക്ഷെ ഒരുപാട് ആ 100% അതിന്റെ ഫലം വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പം അത് എല്ലായിടത്തും ഫലിക്കും. പക്ഷെ അത് 100% ഫലിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കാരണമില്ല, ഭർത്താവ് ഭക്തനല്ല, ഭാര്യ ഭക്തല്ല, മക്കള് വിടില്ല, ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചടങ്ങാണ്, പേര് മാറ്റുന്നത് മാത്രം. അതല്ല ശരിക്കും ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സ് ആ ഗുരുവിൽ അർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കലാണ്. വേറെ ദീക്ഷ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ യമനിയമൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആ ദീക്ഷ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ദീക്ഷ എടുത്തെന്ന് അർത്ഥം. ഗുരു മഹാരാജ് അങ്ങനെയാ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടി ഒരേ ഒരു കാര്യം വേണ്ടു, തത്ര ലൗല്യം അഭിമൂല്യ കേവലം കോടിജന്മ സുകൃതന ലഭ്യത. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് തത്ര ലൗല്യം, ആ ആഗ്രഹം മാത്രം മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ഭഗവാൻ കാണും.
അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുവനായും മുഴുകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരുവൻ മുഴുവനായും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് സാധ്യമാകും. നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം, കാരണം ഞാൻ നാമം ജപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടാ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ലേ? ഇല്ല. നോൺ വെജ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? കുഴപ്പമില്ല, ഒരേ കിച്ചണിലാണ്, ഒരേ പാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാണ്ട് മുമ്പ് തന്നെ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക, കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അതൊരു അത്ര ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. അപ്പൊ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൂജാ റൂമിൽ അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായാൽ മതി നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ. തുളസി ഇട്ടിട്ട് അത് ഭഗവാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ചാലും മതി. മനസ്സുകൊണ്ട് പാൽപ്പായസം കൊടുത്ത ഒരു ഭക്തന്റെ കഥ അറിയില്ലേ അല്ലെ? കൈ ഇട്ട് നോക്കി പൊള്ളിപ്പോയി. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ. ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ദോശയും ചട്നി ഇതൊന്നല്ല സ്വീകരിക്കുക, ഭാവാണ് സ്വീകരിക്കുക. എന്ത് ഭാവത്തോടെയാണ് ഈ ഭക്ത എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്? ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് അത് ഓഫർ ചെയ്ത ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മുടെ കർമ്മം കാരണം നമ്മൾ എവിടേക്കോ പെട്ടുപോയി. ഒരുപാട് കർമ്മഫലം, പ്രാരബ്ധ കർമ്മ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെയാ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്കിൽ കൂടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ചെയ്ത പോലെ അത്രയും പറ്റില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാവത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചില മാതാജിമാര് പറയും, മാതാജി ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന ഒന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടി 1-ാം സ്കന്ധം വായിക്കണം അല്ലെ, ഒന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ വേറെ മാതാജിമാർക്ക് ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നു, നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ. ചില പേർക്ക് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജീവിത സ്റ്റൈല്, അവര് പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സത്വഗുണത്തിലാണ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സേവനങ്ങളിൽ സദാ മുഴുകുന്ന ഒരുവന് ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ വഴിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ലോകത്ത് ഒരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നാരായണ പരാസർവേ, ഈ ശ്ലോകം ശിവദേവൻ പാർവതിനോട് പറയുന്നതാണ്. നാരായണ പരാസർവേ നാക്കുദർശന ബിഭ്യതി സ്വർഗ അപവർഗ നരകേഷു അപി തുല്യാത്ത ദർശിനഃ. അപ്പം ഏത് സമയത്താണ് ലോർഡ് ശിവ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ? പാർവതിനോട് 6-ാം സ്കന്ധം. ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ, നാരായണപരൻ അഥവാ പരമദിവ്യത പുരുഷന്റെ ഭക്തനായ ഒരുവന് ഒരിക്കലും ഭയമുണ്ടാവില്ല. നരകത്തിൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വൃത്രാസുരൻ. ഹരി 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 ശാരദ മാതാജി, വെരി ഗുഡ്. ഒരാളെങ്കിലും ഓർമ്മിച്ചില്ല. ഇത് വൃത്രാസുരനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ചിത്രകേതു മഹാരാജ് മക്കളില്ലാതെ അവസാനം ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ആ കുട്ടി ഹർഷശോകൻ അല്ലെ, ആ കുട്ടിയോട് അമിതമായ വാത്സല്യം, അമിതമായ സ്നേഹം, അങ്ങനെ 1-ാമത്തെ ഭാര്യയായിട്ട് മാത്രം ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാക്കി ഭാര്യമാർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവുകയും ആ കുട്ടിയെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഈ നാരദ് മുനി, അങ്കിര ഋഷിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജന് ഒരുപാട് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം നൽകുകയും പിന്നെ വിദ്യാധരനായി സ്വർഗലോകത്തൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിമാനത്തിൽ വരുമ്പം ശിവദേവൻ പാർവതി ദേവിയെ മടിയിലിരുത്തി എന്താ പറയാ വിരക്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പം ചിത്രകേതു മഹാരാജ് ഒരു തമാശ പറയും, പാർവതി ദേവിക്ക് അത് കോപം വരികയും അവിടെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു, ഒരു അസുരനായി മാറട്ടെ എന്ന്. ആ സമയത്ത് ചിത്രകേതു മഹാരാജ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പാർവതി മാതാവിനെ വണങ്ങിയിട്ട് ഇതാ പറയുന്നു, മാതാ എന്താണോ എന്നെ എന്ത് ശാപം തന്നാലും ഞാനത് സ്വീകരിക്കും, ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് നിരസിക്കില്ല എന്ന്. തിരിച്ച് ശപിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജും തിരിച്ച് ശപിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ശൃംഗി 7 ദിവസം കൊണ്ട് തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കും എന്ന് ശപിച്ചപ്പോഴും പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഒരിക്കലും എതിർത്തില്ല, തിരിച്ച് ശപിക്കാനും പോയില്ല. ഇവൻ ഗജേന്ദ്രൻ ആരായിരുന്നു? ഇന്ദ്രദിമ്ന മഹാരാജ് ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴും, ഗജേന്ദ്രൻ ആവട്ടെ എന്ന് ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു ശപിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാണ്. പറയുന്നത് അന്നേരം പാർവതി ദേവിക്ക് അതിശയമായി, ഇതെങ്ങനെയാ ചിത്രകേതു മഹാരാജ് വൃത്രാസുരനായിക്കോട്ടെ എന്ന് ശാപം നൽകിയിട്ടും ഇത്ര സന്തോഷത്തിലോടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ശിവദേവൻ പറയാണ്, നാരായണ പരാസർവേന കുതശ്ചന ബിഭ്യതി. നാരായണ പരാസർവേ, നാരായണപരൻ അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കുതശ്ചന ബിഭ്യതി, അവരൊരിക്കലും ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല. എന്ത് തമ്മില്? സ്വർഗ അപവർഗ നരകേഷു, സ്വർഗത്തിലായാലും അപവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം കിട്ടിയാലും, നരകേഷു നരകത്തിലായാലും,
അപ്പൊ ഈ തുല്യാർത്ഥ ദർശന അവരെല്ലാം തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുക. നരകായാലും സ്വർഗായാലും മോക്ഷമായാലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കാണുക. എന്തുകൊണ്ടാ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് നരകത്ത് പോകാൻ പോലും പേടിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അവന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിലാണ്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ഭജിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനിലായതുകൊണ്ട് മനസ്സ്. അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്താൽ മതി. നരകത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഡെയിലി നാമജപം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആരതി കാണുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംഘം, അത് മാത്രം അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. നരകത്തിലായാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഡേ ആയിരുന്നു, തിരോഭാവ ദിനം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാനും പ്രഭുവും വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. ജന്മാഷ്ടമിയുടെ പിറ്റേ ദിവസം, ജന്മാഷ്ടമി അത്ര ഗ്രാൻഡ് ആയില്ല, പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭുപാദരുടെ അത് ഇതാണ് വ്യാസപൂജ അല്ലേ. അപ്പൊ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഡേ കാർത്തിക മാസമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കാർത്തിക മാസം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു മാസം, കാർത്തിക ഫുൾ മാസം നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ തിരോഭാവ ദിനം വലിയ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ, ലോകമെമ്പാടുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിലൊരു മാതാജി, ഒരു പ്രഭു പറഞ്ഞു, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഗോലോകത്തല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിശയേ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആരാ? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ, കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗോലോകത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എവിടെ ഗോലോകത്ത് പോവോ? അപ്പൊ എവിടെയായിരിക്കും പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ കൂടെ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെ ബുക്സിന്റെ രൂപത്തിൽ, വാണിയുടെ രൂപത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിൽ കൂടി പ്രഭുപാദരുടെ ആത്മാവ് എവിടെയുള്ളത്? വൃന്ദാവനത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവരുടെ ഭക്തരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി, ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി പാതാളത്തിലാ ഗ്രന്ഥരൂപത്തില് എവിടെ? ഇതുപോലെ നമ്മളെ പോലെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ടും ഭഗവത്ഗീതയായിട്ടും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമായിട്ടും രൂപത്തില്. പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് എവിടെയെങ്കിലും പോണല്ലോ. എന്തായാലും പിന്നെ പുനർജന്മം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ആത്മാവ് ഗോലോകത്തായില്ലെങ്കിലും വൈകുണ്ഠത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണ്ടേ? അത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചേ. അപ്പൊ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു പാതാളത്തിലായിരിക്കാമെന്ന്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാ പ്രഭു പറഞ്ഞത്, പ്രഭുപാദർ വേറെ ഒരു ഭൂലോകത്താ ഉള്ളത്. ചിലപ്പം പാതാളത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പം ഹെല്ലിഷ് പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ, അത്തള സുത്തള തലാത്തള രസത്തള പാതാള, ഈ 7 എന്താ പറയാ ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, താഴേക്കുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രഭുപാദം. വത്സല മാതാജി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഗോലോകത്ത് പോയാലും വൈകുണ്ഠത്ത് പോയാലും വൃന്ദാവനത്തിലായാലും അവിടെ പ്രീച്ചിങ് ഇല്ല, അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവിടെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരാ. നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ മായപ്പൂരും പോയി നോക്ക്, ഒരു ആളുണ്ടാവില്ല തിലകം തൊടാതെ, ഒരാളുണ്ടാവില്ല ജപമാല ഇല്ലാതെ, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാ ധാമില്. ഗോലോകത്ത് പിന്നെ അവിടെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഗോലോകത്തിലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, വൈകുണ്ഠത്തിലും പറയണ്ട. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രചാരണം ചെയ്യാതെ ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രഭുപാദർ വൃന്ദാവനം വിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയതും അത് കാരണം തന്നെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ പ്രചാരണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പതീതര് ബദ്ധാത്മാക്കളുണ്ട്, അവരെ ഉദ്ധരിക്കാനാണ് പ്രഭുപാദർ പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ, ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 70-ാം വയസ്സിൽ വൃന്ദാവനത്തില് ദാമോദർ അമ്പലത്തിൽ എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട്? ദാമോദർ അമ്പലത്തിൽ ഒരു ചെറിയ റൂം, അവിടെ ഒരു നിലത്ത് കിടന്നാൽ പോലും യമുനയുടെ തീരത്ത് എപ്പോഴും പ്രസാദമൊക്കെ കിട്ടി. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി എവിടെയും പോണ്ട, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മാവ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഉറപ്പാണ്. ആരെങ്കിലും 70-ാം വയസ്സിൽ അത് ചെയ്യോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് 70 വയസ്സായി. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രഭുപാദർ, നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, അങ്ങ് കഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് 70 വയസ്സാവുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും 70-ാം വയസ്സിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, നടുവേദന, കാലുവേദന, മുട്ടുവേദന, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങള്, പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരീരപരമായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ വിട്ട് ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ
പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരിക്കലും ഗോലോകത്തോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രഭുപാദർ വേറെ അന്യഗ്രഹങ്ങളില് പതീതര് ബദ്ധാത്മാക്കളായ എന്താ പറയാ ഹെല്ലിഷ് പ്ലാനറ്റ്സിന് നരകത്തിൽ പോയി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന്. അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അവിടെ തുടങ്ങി, അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണ് പ്രഭുപാദർ. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി. പോലെ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാര്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പ്രഭുപാദർ കൊണ്ടുപോവാ. യമുന ദേവിദാസി, ബ്രഹ്മാനന്ദ മുനി, ഒരുപാട് ആള് പോയി. ജയാനന്ദ പ്രഭു, ഒരുപാട് ആള് പോയി. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം സ്ഥാപിച്ച ആൾക്കാരെ അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ടീമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആ പ്രഭുപാദർക്ക് സേവ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ശുദ്ധഭക്തന്മാര്, പ്രഭുപാദർ മാത്രല്ല ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ അവര് വേറെ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, അവർക്ക് ഹെല്ലില് എന്താ പറയാ, ഇവിടെ നരകത്ത് പോയാലും അവർക്ക് വിഷമമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഒന്നും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വീടെടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കണം, അല്ലെ ഡാമിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് താമസിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ ഈ നഗരത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ടൗണിലൊന്നും ജീവിക്കണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് വേണമെന്നില്ല. സ്ഥാനേ സ്ഥിത ശ്രുതികഥ തനുവാൻ മനർവേ. നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വൃന്ദാവനാക്കി എടുക്കാം. ശരിക്കും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തരായിരിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ ധാമിൽ അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അതാണ് കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നരകത്തിലായാലും സ്വർഗത്തിലായാലും മോക്ഷം കിട്ടിയാൽ പോലും ഭക്തന് ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല. കാരണം ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മോക്ഷം തരുന്ന സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ആ ഭക്തന് നൽകുന്ന സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും അവിടെ പോണം ഇവിടെ പോണം എന്നൊന്നും പറയില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടും. ലാസ്റ്റ് ഈ ശ്ലോകം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. യസ്യ വാചാ പ്രജ സർവാ ഗാവസ്തത്യേ വയാന്ത്രിതഃ ഹരന്തി ബലം ആയത്താസ്തസ്മൈ മുഖ്യായ തേ നമഃ. മൂക്ക് കയറിട്ട കാള അതിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സർവ്വലോകങ്ങളെയും സകലരെയും വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിതരാണ്. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആർക്കും ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ല. വേദങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത് മുഖ്യന് ഞങ്ങളുടെ ആദരം. വേദൈശ സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹം. വേദവ്യാസ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേദങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജയിലിലാണെങ്കിൽ ആ ജയിലില് കുറെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് അവർ പാലിച്ചേ പറ്റൂ ആ ജയിൽവാസികൾ അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മളും ഈ ജയിലിൽ തന്നെയാ. എന്ത് ജയിലിലാണ് നമ്മളുള്ളത്? നമ്മൾ എന്തിന്റെ ജയിലിലാ ഉള്ളത്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ദുഃഖാലയമായ ജയിലില്. വേറെ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ജയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജയിലെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് ജയില്? നമുക്ക് പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. മൈന്യൂട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. നമുക്ക് പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ, നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. ഒരു ജയിലിൽ അങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ. പിന്നെ എല്ലാ ദുർഗുണങ്ങളും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ചുറ്റും. അപ്പം എപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റാനുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും തെറ്റ് പറ്റാം. നമ്മളും തെറ്റുകാരികളാണ് അല്ലെ. നമ്മളും തെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടാ ഇവിടെ ഉള്ളത്. കറക്റ്റ്. പിന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഭൗതിക ലോകം എന്താ മാതാജി? സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട്. ദുഃഖങ്ങളും ദുഃഖാലയം പറഞ്ഞു മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു? അസുരന്മാരാ കൂടുതൽ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് എപ്പോഴും. വെരി ഗുഡ്. വഞ്ചിക്കാനുള്ളത്, പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത. അപ്പം സാധാരണ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലേ. അവിടെ ജയിലിന് യൂണിഫോം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ആ ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ, ഇപ്പൊ മാതാജി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാരി അല്ലെ, പ്രഭു പറയുകയാണെങ്കിൽ പാന്റ് ഷർട്ട് അല്ലെ, മുണ്ട് ഷർട്ട്, അല്ലെ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്രീം കളർ, വെള്ള കളർ. അതാണ്
യൂണിഫോം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പുള്ള കളർ ഡ്രസ്സ് നമ്മളവിടെ ഊരി വെച്ച് ആ യൂണിഫോം ഇട്ട് തിരിച്ച് പരോള് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ ജയിലിന്റെ ആ ശിക്ഷ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം നമുക്ക് വേറെ ഡ്രസ്സ് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പം നമ്മുടെ ശരിയായ ഡ്രസ്സ് ഏതാ പറയുക, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അതിന് മേലെ വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹ, ഈ ഭൗതിക ശരീര ഡ്രസ്സാണ് അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജയിലിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകും. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത് ഭൗതിക എന്താ പറയാ, ജയിലിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് പരിമിതങ്ങളുണ്ട്. ഇതും ദുഃഖാലയം അശാശ്വതാണ്. പിന്നെ ജയിലിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ആൾക്കാർ ഇടുന്നത്? ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെ പറ്റി പശ്ചാത്തപിക്കണം അല്ലെ. പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള പറ്റിയ സമയമാണ് ജയിലിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ജയിലിൽ പോയിട്ടാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യുക. ജയിലിൽ എല്ലാവരും പശ്ചാത്തപിക്കുക, ഭഗവാനെ ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി വരില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. നമ്മളും പറയും ഭഗവാൻ ഇനി തിരിച്ച് ഇവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ വരില്ല, തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. അപ്പൊ ആ റിപ്പൻഡൻസ് സ്പേസ്, ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താ പറയാ, അത് നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന സമയമാണ്. ജയിലിലും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കും, പ്രസാദം കൊടുക്കും, ഹരിനാമം കേൾപ്പിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. കാരണം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പറയുന്നു. അപിചേത് സുധാരാചാരോ ഭജന്തി മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോസിഹ. സാരില്ല, നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും സാധുവാകും, നിങ്ങളും ശുദ്ധരാകും. അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. പ്രഭുപാദരെ കുറെ ശിഷ്യന്മാര് ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നതാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശിഷ്യൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരോട് പറയാൻ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദരെ ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നതാ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ കൂളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ജയിലിലല്ലേ ജനിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ പരമ്പര തന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ. അത് മാത്രല്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അന്യദേശങ്ങളിലൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവര് ജപിച്ചു. അവരെങ്ങനെ ജപിക്കുക, അവരുടെ തിലകമൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടും അവര് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് തിലകം വെച്ചു. അവര് ബ്രെഡ് കഴിക്കാൻ കൊടുത്ത ബ്രെഡ് ഉരുട്ടിയിട്ട് ജപമാലയാക്കി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പരമ്പര തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതും ജയിലാണ്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയാവുന്ന ജയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാമക്രോധ ലോപമോഹ മത മാത്സര്യം, ആധ്യാത്മിക അതിഭൗതിക ആദിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളാകുന്ന ജയിലിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ജയിലിലെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ലംഘിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആ ഡ്രൈവിംഗ്, റൈറ്റ് അല്ല. അപ്പൊ റൂൾസ് ഒക്കെ മാറും. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല അമേരിക്കയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് റൂൾസ് ഒന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് റൂൾസ് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിക്കും, ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരും, ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പം നിയമം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരുവന് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ തന്നെ വൈദിക നിയമങ്ങളും നമ്മൾ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഉപ്പ് നമ്മൾ അറിയാം അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുപാട് ഐറ്റം നമുക്ക് വായിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. തീരെ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപ്പ് വേണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട്, ആവശ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് വേണം. അത് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 4 യമനങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണ് അല്ലെ. മത്സ്യാഹാരം എന്താ പറയാ, നോൺ വെജ് ഒക്കെ വിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ, മത്സ്യമാംസാസികൾ വിടുന്നത്, അതൊക്കെ ജീവഹിംസ, മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊന്ന് ഒരു ശവപ്പറമ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ വയറ്. കൃഷ്ണാവത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു. അന്നേരം നമുക്കറിയില്ല ഓരോ ജീവിയും ആത്മാവാണെന്നും അതിൽ പരമാത്മാവുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം. അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ ചെയ്തോട്ടെ, കഴിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാണ്ട് മാറി നിൽക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അധികം ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെടും. മാംസേന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മാംസ എന്താ അർത്ഥം? എന്താണ് അർത്ഥം മാംസ? അറിയില്ലേ? മീമാംസ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മാംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അറിയില്ല. എന്താ മതി? മാംസം നമ്മുടെ ഈ ജന്മം നീ എന്നെ തിന്നാൻ, അതാണോ? ഞാൻ അടുത്ത ജന്മം, ഈ ജന്മം നീ എന്നെ തിന്നു, അടുത്ത ജന്മം ഞാൻ നിന്നെ തിന്നോളാം. അത് തന്നെ. അപ്പം ഈ ജന്മം ഞാൻ നിന്നെ തിന്നോളും, അടുത്ത ജന്മം നീ എന്നെ തിന്നോളൂ എന്നുള്ള
അതിനൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. മാംസ ഇതി മാംസഹ, മാംസ ഖാദാതി ഇതി മാംസഹ, മാംസ ഖാദാതി ഇതി മാംസഹ, മാംസ ഖാദാതി. ഓക്കെ, ഈ ജന്മം നീ എന്നെ തിന്നോളൂ, അടുത്ത ജന്മം ഞാൻ നിന്നെ തിന്നും എന്നുള്ള. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോഴിയെയോ ഒരു ആടിനെയോ കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മം എന്റെ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ചു, അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം ആ ആത്മാവ് എന്നെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മം ബൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, കർമ്മമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളൊരു പശുവിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ ഫലം? അതിന്റെ കർമ്മഫലം എന്താ ഭാഗവതം പറയുന്നത് അറിയോ? ആ പശുവിന്റെ രോമം, എത്ര രോമമുണ്ടോ അത്രയും തവണ നരകത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഏത് പശുവിനാണ് കൊണ്ട് അതിന്റെ രോമം. പക്ഷെ ഈ കർമ്മൊക്കെ എത്രയോ പേര് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ ചെയ്തു കാണാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ മാറുക? യാനി കാനീച്ച പാപാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാനീച്ച താനി താനി പ്രണശന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. ഓരോ അടി, ഓരോ കാൽവെപ്പും, തുളസി മഹാറാണിന്റെ ചുറ്റുള്ള ഓരോ കാൽവെപ്പും ബ്രഹ്മഹത്യതി കാനീച്ച, ബ്രഹ്മഹത്യ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊല്ലേണ്ട പാപം പോലും ഇല്ലാതായി തീരുന്ന അല്ലെ. പിന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ നാമം ജപിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള പാപം പോലും ഇല്ലാണ്ടായി തീരും. അത്രയ്ക്കും പുണ്യാണ്. ഇപ്പം അജാമിളിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നാരായണ എന്ന് ഒരിക്കൽ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ, അപ്പൊ അതാണ് നാമത്തിന്റെ എഫക്റ്റ്. പക്ഷേ നാമം ചെയ്യുന്ന ഫലത്തിൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് 7ാമത്തെ ഒഫൻസ് ആണ്. 10 ഒഫൻസിൽ നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ, നാമ അപരാധമായി പോകും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ നിയമക്രമങ്ങൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ ലിഖിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കത് നിയമം ലംഘിക്കാനോ ക്ഷമിക്കാനോ ആവില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന റൂൾസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വേറെ വീട്ടിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ വീട്ടില് 9 മണിയാകുമ്പോ എല്ലാവരും ഉറങ്ങണം, നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അവര് 9 മണിക്കായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ റൂൾസ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ അയോധ്യയിലെ രാമമന്ദിർ എന്താ പറയാ സ്ഥാപനം, അപ്പൊ അവിടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുറെ പേര് വ്രതത്തിലായിരുന്നു, കുറെ പേര് നാമം ജപിച്ചു, അതിന്റെ സന്ധ്യക്ക് എല്ലാവരും വിളക്ക് വെച്ചു. അതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് അവിടുന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്ന റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഫോളോ ചെയ്തില്ല അത് അവരവരെ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം റൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ട്രാഫിക് റൂൾസ്. റെഡ് ലൈറ്റ് വന്നാൽ എല്ലാ വണ്ടിയും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്താ പറയാ ക്യാമറയിൽ അവിടെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫോണില് ഫോട്ടോ എടുക്കും ഫോണിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ നമ്മളത് പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കോ മനുഷ്യജീവിക്കോ സമാനമായ നിയമം ചമയ്ക്കാനാ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല. എന്താ പറയാ ധർമ്മം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് നമ്മൾ പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പശുവിൻ സമാന, ധർമ്മേ നഹീന പശുബിർ സമാന, പശുവിന്റെ ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രഭു എടുക്കും. 9, 10 പ്രഭു അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. ദേവന്മാര് ബ്രഹ്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഭഗവാനോടും അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ദിതി അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഇവരൊക്കെ ജനിച്ച അസുരന്മാരൊക്കെ വന്നു. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെയാ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഇനി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ദ്വാദശി എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 3-ന് ആരൊക്കെയാ വരുന്നത്, സേവ ചെയ്യാൻ ആരൊക്കെയാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മിണി മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാരെയും നേരിട്ട് കാണാം. വത്സല മാതാജി വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. മാലതി മാതാജി വരുന്നുണ്ട്. ഹരിബോൾ. ഗീത മാതാജി വരുന്നുണ്ട്. ഗീത മാതാജി മാർച്ചിൽ വരാട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, എപ്പായാലും വന്നാ മതി. യാത്രയൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബുക്കിംഗ്, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് അറിയില്ല. അതൊക്കെ അമ്മിണി മാതാജി അറിയിക്കും അല്ലെ. അമ്മിണി മാതാജി പിന്നെ അവര് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാതാജി വരുമ്പോഴല്ല എന്നോട് പറയണോട്ടല്ലോ.